नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलु कथार गोटे के अच्छी भाग 59 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रेखा कान डेरिला खुशी रे तार सीमा रहिलानी। हाँ ये तो रंजन, मो रंजन गाड़ी शब्द ये। से पानी ग्लास सेमिति सेठी रखिदे दौड़िला। कबाट खोली गेट पाखकू एक निश्वास धाईगला बिजुली बेगरे। सेतेबेलकू रंजन गाड़ी ग्यारेज भितर रखी सारी बाहरुछि। रंजन को देखी सारा परे लेखा को अनुभव है जेमिति स्वर्ग संपद भगवान ता झोली रे ढाली देले। एतिकी समय विच्छेद लेखार सारा अंतर मन को जेमिति टिक टिक करी काटी पकईथिला। रंजन को देखिबा मात्रे सबू पुणी जोड़ी हे एक सुंदर मनरे परिणत हो साराणी। सेही क्षणरे जेमिति लेखार हृदय सरितारे शत शत दल विकसित होउथला। से स्थान कालपात्र विस्मरण धाईगला तार प्रिय मनीष पाखकू। रंजन किछि कहिबा आगरू लेखा लोटी पड़ला रंजन छाती रे आउ धरिथिला ताकू निबिड़ आलिंगन रे। एई केई घंटार विच्छेद जेमिति ताकू जुग जुगर विरहरे आउटु पाउटु करिगलानी। से आउ निजर लुह कह संभाली पारलानी। हृदय भितरे लुचि रहिथिबा एते वर्षर मान अभिमान प्रेमर मिश्रण रे भावर फल्गु धार बहिबाकू लागिला। से भाव धीरे धीरे शब्दरे रूपांतरित हेउथला लेखार कंठरे। तो बिना मोर किछि भी अस्तित्व नहीं। मु संपूर्ण निश्चय रंजन। मते केबे कुआडे एमिति एकुटिया छाड़ी जीवुनी। तते मु भल पाए बहुत बहुत। तो बिना मु मरी जीवी। रंजन लेखा मुहरे हाथ देई ताकू आउ से शब्दटा पूरा करने न दे दुई हाथ टेकी आणला घर भितर को। सोफा उपरे बसई से दुई बाहुरे भरी नेला खूब निबिड़ भाव लेखा को। लेखा आखिरु बही चलीथिला अजस्र लुहर धर। दुहें दुहींक बाहु बंधन रे खोजुथिले अभय आश्रय। तरलुथिला अभिमान पहाड़, झरुथिला प्रीतिर निर्झरिणी। रंजन कांधरे मुंड रखी से भिजुथिला सेई प्रेम वर्षा झरणा रे। अनुभव स्वप्नरु भी ऊर्ध्वरे थिला सेई मुहूर्तर आनंद। रंजन लेखा आखिरु लुह पोछि देई पुणी थरे निज छाती रे जाकी धरी कहिला, ए लेखा बास आउ केबे एमिति हेबनी। लेखा मुह टेकी अनेइला रंजन को। रंजन देखिला आजी आउ लेखा आखिरे से अभिमान नहीं, क्रोध नहीं। हाँ सेई आशाई प्रश्नटी भी अछि जहार उत्तर आशा रखी से प्रतिथर आसिया बेले पचारे, आउ किछि कहिबु? सेई किछि शब्दटी से ताकू आजी जाए कहि पारिनी। लेखा आजी आउ थरे पचार ना सेई पदक कथाटा, एई आउ किछि कहिबु? लेखा एबे चाहिला रंजन आखी को। तू ताहले जानिथिलु मु कौन पचारे आउ की उत्तर शुणिबाकू चाहे। हेले आउ पचारि लाभ कौन एबे? तू बहुत निष्ठुर रंजन। दीर्घ 10 वर्ष अपेक्षा परे भी तू। रंजन आहुरी निबिड़ भावरे लेखा को निज छाती रे जाकी धरी कहिला, ए लेखा केमिति कहिबी तोते। मोर हृदय भितरे तो पाई थिबा आवेग सेई छोटिया शब्दठू बहुत बहुत उपरे। जदि देखैबा संभव होई थांता ताहेले तते निश्चय हृदय खोली देखै देई थांती सेठी तो छड़ा आउ केही नहीं बोली। आउ केबेठारू से स्थान तू अधिकार करि सारिछु मु निजे भी जानिनी। लेखा रंजन को आहुरी जोरे धरी ता छाती रे मिसी जाई कहिला, केबेठू तू कहुनु? जहा हेले भी मु सबुथर अपेक्षा करे तू कहिबु बोली। हाँ मु सबु जानिछि। तो आखि देखिले मु जानिपारे तू कौन भाबुछु बोली। सतरे? लेखा रंजन र गालकू चिमुटी देई कहिला, ताहेले कहिलुनी काहेकि एते दिन जाए? केते थर एई पई कांदिछि मु तू जानिछु? लेखार कांदिबा कथा शुणी रंजन लेखार दुई आखिरे दुईटी प्रीतिबोला चुमा आंकी देई कहिला, जेमिति आउ केबे एमिति हेबनी। से कहिला, लेखा भल पाइबा काहाकू कहंती मु जानिनी, किंतु एतिकी जानिछि तते कष्ट हेले मते कष्ट लागे। छोट बेले मने अछि तो पाई गछ चढ़ी आंब कोली आनी देबार। एई तू एते छोट बेलू ताहेले मते? लेखा उछुक होई पचारला। रंजन लेखार कान मोड़ी देई कहला, अच्छा मो सब मजा करुछु ना? जहा भी कह बहु निष्ठुर तू। सबू जानिबी आजी जाए किछि कहिनु। तू 10th रे मो रफ नोट रे लेखिथिलु बोर्ड सरले मते कौन कहिबु बोली, हेले आजी जाए कहिनु तो? हाँ भाबिथिली कहिदे बोली, हेले मो विवेक बाधा देला। मु प्रथमे निज गोड़रे छिड़ा हेबाकू चाहुथिली। सेइथिपाई सबू बुझिबी मु चुप रहे। प्रति थर तोते देखा करी फेरिला बेले तू जो पचारू आउ किछि कहिबु
ସେତେବେଳେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଯାଏ। ତୁ କେବେ କୋଉଠି କେତେଥର ଏଇ କଥା ପଚାରିଛୁ? ମୋର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋ ଆଖିରେ କେବେ କିଛି ପଢ଼ିନୁ? ଲେଖା ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନ ଆଖିକୁ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିକନିକ୍ କଥା ମନେ ଅଛି ନା? ଦୀଘା ଯାଇଥିଲୁ ପରା? ଲେଖା ତା କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିଲା, ହଁ ମନେ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ 5 ଜଣ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ଫେରୁ ଫେରୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ବୋଲି ତୁ ବି ଦିଆନିଆ ବାହାନାରେ ଖାଇନଥିଲୁ ନା? ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଖୁସିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ? କାହିଁ, ତୁ ଖାଲି ମୋ ଆଖି ପଢ଼ିପାରୁ ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ? ତତେ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାନାରେ କେତେ ଥର ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଛି ମୁଁ। ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ। ତୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଗାଁରେ ତୁ ନଥିଲେ ମୋତେ ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ। ଜାଣିଛୁ ଲିପି, ଚିଠି ପାଇ ତୁ ଯେବେ ବାରିପଦା ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ତା ଦିନେ ପରେ ମୁଁ ବି କଟକ ପଳେଇଥିଲି। ସେଇଠୁ ତତେ ବାରିପଦା ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଲେଖା କହିଲା, ହଁ ତୁ ମୋତେ ଯୋଉ କଟକ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଲିପି ଆଉ ମୋତେ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲୁ ମ। ଚିଠି ଲେଖି ଦେଖା ନ କରି ଫେରି ଆସିଲୁ ଗାର୍ଡକୁ ଦେଇ। ଜାଣିଛୁ ସେ ରାତି ମୁଁ କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୋଇଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କପାଳରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତି ତୁ କାନ୍ଥ ଆରପଟେ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କହୁଥିଲା ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଖୁବ୍ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ହଁ, ସେ ରାତି ମୋତେ ତୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ତୁ କୋଉଠି ରହିଲୁ ବୋଲି। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଛାତରୁ ଦେଖିଲି ତୁ ଆଉ ସ୍ନେହା ତା ନାନୀ ଘରୁ ବାହାରି ରିକ୍ସାରେ ବସି ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ମୋର। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର କାନ୍ଧ ଆଉଁସି କହିଲା, ତୁ ବି ମୋତେ କମ୍ କନ୍ଦେଇଛୁ କି? ସେ ରଞ୍ଜନର ଗୁଳି ଲାଗିଥିବା କାନ୍ଧରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ଭୁଲିଗଲୁ କି? ନାଇଁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, କେମିତି ଭୁଲିବି କହ? ସେଦିନ 2 କଲେଜ ପିଲା ସାର୍ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ କଳି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବେହୋସ ହେବା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ କୋଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛି, ମୋର କିଛି ଆଉ ହେବନି। ଏ ମିଛୁଆ, ମୋ ଓଢ଼ଣୀ କହିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୋ ଆଲମିରାରେ ଅଛି ସେଇଟା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଛୁ ସେଇଟା। ହଁ, କ'ଣ କରିବି? ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତୋ ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖେ। ଲେଖା ଏଥର ସିଧା ହୋଇ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତୁ ଚାକିରି କଲା ପରେ କାହିଁକି କହିଲୁନି? ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ରଞ୍ଜନ। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ହଁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଚାକିରି ପରେ ତ କେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହିବାକୁ, ହେଲେ ସବୁଥର କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା, ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଭାବି ଶେଷରେ ସିଧା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବୁ ମୁଁ ବାହାଘର ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କଲି ବୋଲି। ହେଲେ ତୁ କିଛି ବି ପଚାରିଲୁନି। ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ତୁ ବି। ମୋ ପ୍ରତି ତୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ? ତୁ ମୋ ଆଖି ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ସେଦିନ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୋ ପାଖରେ ବସରେ ବସି ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛି ରେ, ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁହଁ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ବୋଲି ବସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏ ଲେଖା, ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନର କୌଣସି ଖୁସି ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବହୁତ ବହୁତ ଆଗରୁ ତୋ ମନ ସହ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିଛି, ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ସହ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେଇଠି ଆଉ ଏ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁ ଉଠେଇ ଧରି କହିଲା, ହଁ ଲେଖା, ତତେ ନିଜଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଉପମା ବି ନାହିଁ। ଲେଖା ଆଖିରୁ ଝରିଗଲା ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଲୁହ, ଅପେକ୍ଷାର ମଧୁର କୋହ। ସେଇ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କପାଳ, ଗଲା ଆଉ ଓଠରେ ଆଙ୍କିଦେଲା ଶେଷ ପ୍ରୀତିର ଚୁମ୍ବନ। ଲେଖା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ତାର ଚିବୁକ ଉପର ଉଠେଇ କହିଲା, ଏଇ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଜ କେବେଠୁ କଲୁଣି? ଲେଖା ତା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଜାକି କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବେହିଆଟିଏ ମ। ହଁ, ଆଗରୁ ତ ନଥିଲି, ଏବେ ଏବେ ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯୋଉ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତେ କାନ୍ଦିଲା, ସେଇ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପଚାରିବାକୁ। ରଞ୍ଜନ ଏତେ ଡେରି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା? ସେ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରୁ ମୁହଁ ଉଠେଇ ପଚାରିଲା, ତୁ ଆଜି ଏତେ ରାତି ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଯେ? ଫୋନ୍ ବି କଲୁନି କି କିଛି ଖବର ବି ନଥିଲା? ତୋର ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ବୋଲି। ତଥାପି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କହୁନୁ କାହିଁକି? ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ କୁଟିଳ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା।
ସେ ଟିକେ ଲେଖାକୁ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମନେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ଉତ୍ତର ଶୁଣି କିଛି ନ କହି ଖାଲି ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କହୁଥିଲା, ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ତା କଥାରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲାଣି। ସେ ଆଉ ତାକୁ ହଇରାଣ ନ କରି କହିଲା, ଲେଖା, ମଜା କରୁଥିଲି, ରାଗିଲୁ କି? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କରି ପୁଣି ତା ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, କୋଉଠି ଥିଲି କହିବି, ତୁ ରାଗିବୁନି ତ? ନା ନା, ଜମା ବି ରାଗିବିନି। ଆଉ କହନା ଜଲ୍ଦି। ସନ୍ଦୀପ ଘରେ ଥିଲି ପରା। ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଜାଣି ଜାଣି ତୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲୁ? ରାଗିବୁନି କହିଛୁ ତୁ। ସବୁ ସନ୍ଦୀପର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତୋ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ? କେବଳ ସନ୍ଦୀପ ଜାଣିଛି ମ? ତୁ ଯେବେ 10ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ଆସିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ହେଲେ ସନ୍ଦୀପ ରୋକିନେଲା। ଲେଖା ଆଉ ରାଗିବ କ'ଣ? ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଖୁବ୍ ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଲା। ସେ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ରାଗି? ହଉ, ଆଉ ତୋ ଉପରେ କେବେ ରାଗିବିନି। ତୁ ମୋ ରାଣ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ନା? ଆଉ ତୁ ମୋଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇନି? ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଲା। ଆଉ କେବେ ଏମିତି କିଛି କହିବୁନି କି କରିବୁନି ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା କହିଲା, ନା, କେବେ ଆଉ ହେବନି ଏମିତି। ଲେଖା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସନ୍ଦୀପ ଘରେ କିଛି ବି ମୁଁ ଖାଇନି। ଲେଖା ମନେ ପକେଇଲା, ସେ ବି ଦିନରୁ କିଛି ଖାଇନି ଏଯାଏଁ। କହିଲା, ତୋ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ନିଜ ଭୋକ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି ରଞ୍ଜନ। ମୋତେ ବି ଏବେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ। ହେଲେ ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଛୁ? ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲା। ରାତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଭୋର 4ଟା ବାଜିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହୁରେ ଏମିତି ମଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ କେମିତି ବିତିଗଲା ଦୁହେଁ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଲେଖା ଉଠିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରି ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲା, ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଦୂର ହେଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଲେଖା। ହଉ ହଉ, ଆଉ ରସିକ ଏତେ ହନି। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କେମିତି ଥିଲୁ ତାହେଲେ? କେବଳ ତୋ ରାଣକୁ ଡରିଥିଲି ତୋଠାରୁ ଦୂରରେ ନ ହେଲେ। ଲେଖା ପ୍ଲେଟରେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣି କହିଲା, ଏବେ ଖାଉନୁ, ଭୋକ ହେଉନି କି? ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମସିକ୍ତ ନଜରରେ। ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଶୁଭିଲା ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ। ଲମ୍ବା ସାଇରନ୍ ବାଜି ଚାଲିଥିଲା। ଲେଖା କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝି ନ ପାରି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ବସିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି। ତୁ ବି ଯିବୁ ଏବେ? ଲେଖା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ତରତର ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଉଦାସ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ। ଏମିତି କ'ଣ ଏଇ ଭୋରରେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି କି ଡ୍ୟୁଟି। ଲେଖାକୁ କହି କାହିଁକି ଡରେଇବ ଯେ? ସେ କହିଲା, ଆଜି ରାତି ବି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ। ତା ପରଦିନ ହରିଦ୍ୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଇଠି ପିକନିକ୍। ସେଇଠି ଗଲେ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ରେଡ଼ି ଥିବୁ ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠୁ ବସ୍ ବାହାରିବ। ରଞ୍ଜନ ଯିବା ଆଗରୁ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ନିଜ ବାହୁରେ ଧରି କହିଲା, ଆସିବି ଏବେ? ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ରହିଯିବୁ କି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମନ ଭିତରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିବା ବିରହ ଦୁଃଖକୁ ଖୁବ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଶ, ତାପରେ ଯାଇ ପରିବାର। ସେ ଲେଖାର ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିଜର କମ୍ପିତ ଓଠର ଛୁଆଁରେ ସବୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଯିବାର 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଜାହାଜ ସବୁ ଖୁବ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଅଚାନକ? ରଞ୍ଜନ ତ ତାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦିଦି, କ୍ୟା ହୁଆ? ଅଭି ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ସବ୍ ଡ୍ୟୁଟି जा रहे हैं। मिसेस सिंह कहले, कुछ नहीं लेखा, कभी कभी पीएडी होता है, अभी बॉर्डर पे कुछ टेंशन है तो कुछ नहीं, डरो मत। ଲେଖା ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭାବୁଛି କି ଚାକିରି କଲା କେଜାଣି ତା ରଞ୍ଜନ। ଦିନ ଯାକ ପ୍ରାୟ ଫ୍ଲାଇଂ ଚାଲିଛି। ଲେଖା ଜାଣିପାରୁ ନ ଥାଏ ରଞ୍ଜନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ କେବଳ କହିଥିଲା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିବୁ। ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ କିଛି କଥା ଜଣା ନାହିଁ କି ସେ କହିକରି ବି ଗଲାନି। ତଥାପି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଲା। ରଞ୍ଜନର କଥାରୁ ଜାଣିଛି ସେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ କି ଡିନର କରିବାକୁ ବି ଆସିବନି। ତଥାପି ଲେଖା ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜିର କଥା ଭାବି ଭାବି ନିଜ ଦେହ ଆଉ ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି ତାର।
ତା ଭୋକ ଶୋଷ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଭୋକ ବି ଭଲରେ ହେଉନଥିଲା। ରାତିରେ ସେ ସେଇଠି ଟିଭି ଆଗରେ ସୋଫାରେ ବସୁ ବସୁ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ନିଦ ଭଲରେ ଆସୁନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଉ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି। ରଞ୍ଜନର ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଯେ ଏତିକି ଶାନ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତି ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଜି। ସେଇ କ୍ଷଣ ତା ଆଖିରୁ ନିଦ ପେଟରୁ ଭୋକ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତାର ମନ ଆତ୍ମା ରଞ୍ଜନ ଏକାନ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ଲେଖାର ରାତି ପାହିଲା ଅଧା ନିଦ ଆଉ ଅଧା ଉଜାଗରରେ। ଲେଖା ସକାଳର ସବୁ କାମ ସାରି ବସିଛି। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଲେଖା ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ସେ ପାଖରୁ ଏ ଲେଖା, ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ ନା? ରଞ୍ଜନ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଆଦ୍ୟ ଯୌବନା କିଶୋରୀ ମନରେ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ ଦେଇଗଲା। ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋ କଥା ଭାବିବି ଯେ? ମୁଁ ତ ହଉ ହଉ, ତୁ ଯାହା କଥା ଭାବୁଛୁ ଭାବ। 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ରେଡି ହୋଇଯାଇଥିବୁ। ବସ୍ ଏଠାରୁ 7ଟାରେ ବାହାରିବ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଦିନର ଅବଧି ଯେମିତି ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲେଖା ବାର ବାର ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି। 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେ। ଲେଖାକୁ ଆଜି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି ଯେ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି। ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଫେରି ଆସିବ। ଆଖିରେ ତାର ଲାଜର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଲେଖା ବେଡ୍ରୁମରେ ବସି ଭାବୁଛି ହରିଦ୍ୱାର ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଆଜି। ବେଡ୍ରୁମରେ ଥିବା ବେଡ୍ ଉପରେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସିଛି। ଆସିବା ଦିନରୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ସେମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଲେଖା ଆଜି ଭଲ କରି ସେ ପଲଙ୍କକୁ ଅନେଇଲା। ପୁରା ରାଜା ମହାରାଜା କାଳର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ପଲଙ୍କ। ସେ ଥରେ ରଞ୍ଜନକୁ କଥା ଛଳରେ କହିଥିଲା ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ ପଲଙ୍କ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ରଞ୍ଜନ ତାରି ପସନ୍ଦର ବେଡ୍ କିଣିଛି। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବିରାଟ ବିରାଟ 2ଟି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଶୁଣ୍ଢ ଉପରେ ନର୍ତ୍ତକୀଟିଏ କଳସି ଧରି ବସିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କାଠ ଦେହରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଛି। ଲେଖା ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଦେହରେ ଖୁସିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ହଠାତ୍ ଲେଖା ଅଣ୍ଟାକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତର ତଡ଼ିତ ଖେଳିଗଲା। ତା ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରିଲାନି। ସେ ଜାଣିଛି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଘରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅଛି ବୋଲି। ଲେଖା ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ବଦମାସଟା। ବେଲ୍ ନ ବଜେଇ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ବାହାରୁ ଲକ୍ ଖୋଲି ଆସିଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ନୁହଁ, ସେ ମୋର ନା? ଲେଖା ଏଥର ସେମିତି ରଞ୍ଜନ ବାହୁ ବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ଥାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପଚାରିଲା ସେ ତୋର କ'ଣ? କ'ଣ କହ? ଲେଖାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ରଞ୍ଜନ କହିଲା ସେ ମୋର ପ୍ରେମିକା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଚିତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅର୍ଡର ଦେଇ ବନେଇଛି ପରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ। ମତେ ଛାଡ଼ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ହସିଲା ଖୁବ୍ ମନଖୋଲା ହସ। ଲେଖା ଗାଲରେ 2 ଚୁମା ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା ଏଇ ନିର୍ଜୀବ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି ତୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ ନା? ତତେ ପୁରୁଣା ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାହାରନପୁରରୁ ମଗେଇଛି ପରା। ସେଇଠି କାଠ ଜିନିଷ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମିଳେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତ ଏ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବା ଭାଗ୍ୟରେ ହେଲାନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ତା ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଏକ ନଜରରେ ଅନେଇଲା ଯେ ସେ ନୀରବ ନଜର କହୁଥିଲା ତତେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ତୋଠୁ ମୁଁ 2 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଲେଖାର ଆଖି ଖୁବ୍ ପଢ଼ିପାରେ। ସେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା ଆଉ ହେବନି କେବେ ଏମିତି। ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡଠୁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ପ୍ରେମରେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଲେଖା କହିଲା ଆଉ କେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ ତୋ ଲେଖା କେବେ ବଞ୍ଚିବନି, ବୁଝିଲୁ? କେବେ ନୁହଁ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଛାଡ଼, ଆଜି ପରା ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ତିଥିରେ କ'ଣ ଆମ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ପିକ୍ନିକ୍ରୁ ଫେରି ରାସ୍ତାରୁ ମା ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଯାହା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଆଉ ଥରେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଭରି ନେଇ କହିଲା ଏଇ ଡେରି ବି ହେଉଛି। 6ଟାରେ ବସ୍ ଆସିବ। ରେଡି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ତୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୁଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବି। ଲାଜୁଆ ହସ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଲେଖା।
ରଞ୍ଜନ ୟୁନିଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରି ସିଭିଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ରେଡି ହେଲା। ସେ ଆଲମିରା ଖୋଲି କହିଲା, ଲେଖା, ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ତୋରି ପାଇଁ କିଣିଛି ପରା। ପିନ୍ଧିନୁ କାହିଁକି କେବେ? ତୁ ଆଜି ଯାଏ କହିନୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି। ମୁଁ କେମିତି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଭିମାନୀ ଝିଅଟିଏ ରଖିଥିଲ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନ ଯାକ କେମିତି ଚଳିବି ଆକୁ ନେଇ ମୁଁ। 7 ଜନ୍ମ ବି କମ୍ ହେଲା ପରା। 14 ଜନ୍ମ ମୋତେ ଝେଲିବୁ। ରେଡି ଥା। ହସି ଦେଇ କହିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆଲମିରାରୁ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ବାହାର କରି ଲେଖାକୁ ଧରେଇ କହିଲା, ଲେଖା, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ସାଲେରୀ କିଣିଥିଲି ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ପିକନିକରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ଏଇଟା। ଲେଖାକୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ସେଇଟା ରଞ୍ଜନଠୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆର ରୁମକୁ ଯିବାବେଳେ ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କୁଆଡ଼େ? ରହ ଟିକେ। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ମୋତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଲେଖା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଣିଥିଲି। ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବୁ, ତୋ ହାତକୁ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ହାତରେ ସେ ଦୁଇପଟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଗାଲରେ ମିଠା ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ ଆର ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ କହୁଛି, ସୁଧୁ ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? କ'ଣ ନା କହୁଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଲେଖା ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସଟିଏ ପିନ୍ଧି ଆଉ 2 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟାଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକ୍ କଲା। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ହେବ ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଉଛି। ନିଜର 2 ହାତକୁ ଅନେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ସେଇ ଚୁଡ଼ି 2 ହଳ ନିଜ ଓଠରେ ଲଗେଇଲା। ନିର୍ଜୀବ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଲେଖାକୁ କେଉଁ ପ୍ରେମ ନଗରୀ ଭିତରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବାକୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାହାରିବାକୁ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଖାଇଥିବ ସେଠାରେ କେଜାଣି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଚା କପେ ବନେଇ ଦେବ ଏବେ ତା ପାଇଁ। କିଚେନରେ ଲେଖା ଆଜି ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗାଇ ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଚା ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଞ୍ଜନ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲେଖା ଗାଉଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ମିଳନର ଗୀତ। 7 ସୁର ମିଶା ପ୍ରୀତିର ଝଙ୍କାର। ଲେଖା ଖୁସିରେ ବୁଲି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ସହ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିବାରୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଓ ମା, ତୁ ବିନା ଏମିତି ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଛାଡ଼ିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କିଏ ଡରାନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ? ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାକୁ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁରେ ଧରି କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନେଇଯିବି ବୋଲି? ଲେଖା ଟିକେ ନରମିଗଲା। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଜାକି ଧରି ସେଇ ମଧୁର ସମୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏ ଲେଖା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି? ମୁଁ ମରିଯିବି। ବାହାରିଆ ବେଳେ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ, ତୋର ମନ କଥା। ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ବାସ୍, ତତେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦରକାର କହିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ଏବେ, ଚା ଜଳିଯିବ ଯେ। ଜଳିଯାଉ। କିଏ ଜାଣେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ତା ଛାତିରେ 2 ପାହାର ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ବହୁତ ବଦମାସ ହେଲୁଣି। ଏମିତି କହିବୁ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଆଜି। ସେତିକିବେଳେ ସତକୁ ସତ ଚା ବସେଇଥିବା ବାସନଟି ଜଳିଯାଇ ବାସ୍ନା ମହକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଚା ସସ୍ପେନ୍ ଗ୍ୟାସରୁ ଉଠାଉ ତା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା। ବହୁତ ଖରାପ ତୁ। ଲେଖା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କିଚେନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଲେଖା, ଚା ପିଏଇବୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଚାହା ଦେଲୁନି ଯେ। ଆହୁରି ଓଲଟା ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଲେଖା ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରରେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଛେନାଗୁଡ଼ ଦେବି ତତେ, ରହ। ଓହୋ, ତା ବଦଳରେ ପଣା ଦେବୁ? ରଞ୍ଜନ ମଧୁର ହସ ଚେନାଏ ହସି କହିଲା। ଲେଖା ନିଜ ହାତରେ କପାଳକୁ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ। ସେତିକି ବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଗଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା, ଆସିଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଉଛି। ତୁ ଘର ଲକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆମ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପିକ୍ କରିବା ବୋଧହୁଏ। ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବସରେ ବସିଲା। ହେଲେ ଅନେକ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲରେଡି ଆସି ସାରିଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ସୌମ୍ୟା ବି ବସିଥିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସିଟରେ। ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦୋସ୍ତ, और बता क्या हुआ? भाभी जी के साथ क्या हुआ? ଲେଖା ବସରେ ଆସି ସୌମ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୌମ୍ୟା ଅଚାନକ ଲେଖାର ମୁଡ୍ ଖୁବ୍ ବଦଳିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କଲା।
ଆସିବା ଦିନରୁ ସେ ଏତେ ଖୁସି ଲେଖାକୁ କେବେ ଦେଖିନି। क्या लेखा, बदली बदली सी लग रही हो क्यों? भैया ऐसा क्या पिला है, बताओ तो सही। ଲେଖା ଲାଜେଇ ଯାଇ ଆର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ଟାଏ ଭିତରେ ବସ୍ ପୁରାପୁରି ଭରିଗଲା। ଲେଖା ଆସିବା ପରେ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। ନୂଆ ବି କେତେଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଆଜି 8ଟା ପରେ ବସ୍ ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଛାଡ଼ି ହରିଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଜୀବନରେ ସବୁ ପିକନିକରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ଜୀବନରେ ସେ ସାଉଁଟିଛି। ଏଥର କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି? ଆସିବା ବେଳେ ଚା ଜଳିଗଲା, ଭଲ ସଂକେତ ନୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସି ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛି କେଜାଣି ଚଣ୍ଡୀ? ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଯେମିତି ତାକୁ ବୋଧ ଦେଇ କହୁଥିଲା, କିଛି ହେବନି ଅଶୁଭ। ତୋ ରଞ୍ଜନ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଡରକୁଳି କୋଉଠିକାର? ସନ୍ଦୀପକୁ ହିଁ କେବଳ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ଜଣାଥିଲା। ସେ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ଉଠି ଆସିଲା ଲେଖା ପାଖକୁ। ଭାବିଜି ଆପ୍ ଯାଇ ହେ ଉଧର। ଲେଖା ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ରାତି 10 ନ ହେଉଣୁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କାରଣ 2 ଦିନ ଧରି ରାତି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଧା ଏ ଟ୍ରିପ୍ଟା। ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇସାରିଥିଲା ବୋଲି ଆଉ କ୍ୟାନସଲ ନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୋଇଲେଣି। କିଏ କିଏ ଗପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବସ୍ ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅର ଛାଇ। ଲେଖା ଏବେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ। ବସ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ ଜମା। ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତଳ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ବାଜି ତାକୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରୁଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ, ନିଜେ ମୋତେ ଯାହା ତ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ଶେଷରେ ଦେଖୁନୁ ତୋର ଏଇ ଘନ କୁନ୍ତଳ କେମିତି ମୋ ମୁହଁରେ ବାଜି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମୁହଁରୁ ଚୁଟି ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା। ଲେଖା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନର ଛାତିରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଉ ଶୋଉ କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ଆହୁରି ହଇରାଣ ହୋ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରିବି। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ବସ୍ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ବସ୍ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଲେଖା କହିଲା, ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏବେ କୋଉଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କହିଲୁ? ହଁ, ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଥାଏ। ଏଇ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଧହୁଏ। ରଞ୍ଜନ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କିଛି ଭୁଲିନି, ସବୁ ମନେ ଅଛି ମୋର। କୋଉ କଥା ବିଷୟରେ କହୁଛି କହିଲୁ? ଯଦି କହିଦେଲି, କ'ଣ ତାହେଲେ ଏବେ କହ। ଏତେ ଭାଉ କାହିଁକି ଖାଉଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ନାକକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ହନିମୁନ ଯିବା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ନା? ସତ କି ନାହିଁ? ଲେଖା ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ଆଖି, ମନ, ହୃଦୟ ସବୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ। ମୁଁ ତତେ କୋଉ କ୍ଲାସରୁ ଭଲ ପାଉଛି କହିବୁ କି? ଲେଖା ପଚାରିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତତେ ମୁଁ 2ୟ କ୍ଲାସରୁ ଭଲ ପାଉଛି ପରା। ଲେଖା କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ପ୍ରେମର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳେ ଲେଖା କ'ଣ କହି ରଞ୍ଜନକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।